الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد ترج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله فسن بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang berikutnya adalah waktu-waktu salat. Amal yang paling utama adalah segera melaksanakan salat di awal waktunya. Tidak boleh mendahulukan salat sebelum tiba waktunya, dan juga tidak boleh melambatkannya daripada waktunya kecuali ada udzur. Jadi sembahyang itu memang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ujar Allah dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah waktukan, ketetapan yang sudah Allah tetapkan, memiliki akan waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian dalam salat itu kita tidak boleh mendahulukan sebelum tiba waktunya, dan juga tidak boleh kita melambatkan daripada waktunya kecuali ada udzur. Nah, adapun semalam udzur yang dianggap sebagai udzur itu ada kalanya orang itu tertidur dan ada kalanya orang itu adalah lupa. Nah, cuman itu nanti semalam ada rinciannya lah, tidur yang dianggap udzur itu seperti apa dan lupa yang dianggap udzur itu pun ada syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Ujar Nabi, sepaling afdalnya amal-amal adalah sembahyang pada waktunya. Ini amal yang paling afdal, amal yang paling banyak pahalanya, ujar Rasulullah, adalah mengerjakan sembahyang pada waktunya. Artinya jangan di luar, jangan sampai keluar waktu. Itu secara umumnya artinya sembahyang itu bila digawi dalam waktunya itu termasuk sudah amal yang paling besar pahalanya. Nah, cuman karena waktu sembahyang ini dibagi tiga, ada waktu yang awal, ada waktu pertengahan, ada waktu yang akhir. Nah, yang paling afdal dalam waktunya itu adalah yang dikerjakan di awal. Yang digawi di awal, dikerjakan di tengah-tengah, lawan yang di akhir. Itu semuanya berbeda-beda pahalanya. Kalau yang di awal ini yang lebih utama lagi daripada yang pertengahan dan yang di akhir. Nah, kemudian yang kedua, amal yang termasuk amal itu gandal pahalanya, ujar Rasulullah, adalah berbakti kepada orang tua, berbakti lawan kuitan. Dan yang ketiga adalah wal jihad, dan berjihad, kata Rasulullah.
Jadi artinya kewajiban lawan Allah ini yang paling utama lah. Sembahyang itu kan kewajiban kita lawan Allah. Nah, setelah kita kepada Allah, berbakti kepada Allah, menjalankan perintah Allah, baru kita berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua ini kenapa diletakkan di nomor 2 setelah taat kepada Allah? Karena keridhaan Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, bila kita dapat ridhaannya kuitan, nah maka otomatis ridha Allah pun kita dapatkan. Nah, bila kuitan kita murka lawan kita, nah maka kemurkaan Allah pun akan kita dapatkan. Jadi dalam kitab Al-Kabair itu pun lah urutan-urutan dosa-dosa nangganal itu, yang paling tinggi, dosa yang paling besar itu adalah syirik lawan Tuhan, menyekutukan Allah. Karena dosanya ini langsung kaitannya lawan Tuhan. Nah, kemudian urutan dosa yang paling terbesar juga di urutan nomor 2 adalah durhaka. Nah, durhaka lawan kuitan. Nah, sebagaimana amal yang paling besar tadi adalah menjalankan salat di awal waktu, dan amal urutan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad. Nah, berjihad. Kalau di zaman Nabi kan jihadnya itu berperang melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh di medan perang, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa. Nah, ini jihad di zaman dulu itu luar biasa, lebih besar jihadnya daripada zaman kita sekarang. Karena di zaman orang dulu itu selain melawan musuh, mereka juga melawan hawa nafsu. Nah, cuman jar Nabi di hadis itu melawan musuh nang kelihatan dengan melawan hawa nafsu ini, yang terlebih berat itu melawan hawa nafsu. Karena musuh seperti orang kafir itu musuhnya kelihatan. Kita kawa bakalahi di hadapan orang yang kita lawan tadi karena musuhnya kelihatan. Nah, tapi bila kita melawan hawa nafsu, melawan syaitan ini, kenapa dianggap jihadnya itu lebih berat? Karena musuhnya kada kelihatan. Nafsu ada aduwika, ujar Nabi kan ada aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh yang paling berat itu ya Rasulullah adalah nafsu yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi yang ketiga adalah jihad. Nah, termasuk kita hadir di majelis ilmu ini kan termasuk jihad juga. Berjihad juga melawan hawa nafsu. Yang tadinya kita hendak bersantai-santai kan di rumah nih. Nah, kita lawan hawa nafsu kita untuk duduk di majelis. Nah, ini jihad juga nih, termasuk jihad di jalan Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa ujar Tuhan yang berjihad di jalan kami, nah maka kami mudahkanlah dia itu untuk menuju jalan kami. Kita berjihad berjalan, melewati jalan setapak di kampung kita lah, itu kan jihad berjalan menuju majelis. Nah, tapi sebenarnya jalan yang kita lewati untuk jalan menuju majelis itu jalan ke surga. Jalan ke surga, karena ujar Rasulullah majelis ilmu itu adalah taman daripada taman surga. Jadi bahasanya tuh yang ada majelis ilmu ini gambaran, gambaran daripada surga yang di akhirat. Karena orang duduk di majelis ilmu itu yang didapatkannya ketenangan, tentram di hatinya. Nah, begitu pula orang-orang yang di surganya Allah di akhirat itu ketentraman, ketenangan, itu semua didapatkan orang yang berada di surganya Allah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, awalul waqti ridwanullah wa wasatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afwullah. Ujar Nabi, bermula sembahyang di awal waktu adalah keridhaan Allah, dan waktu pertengahan adalah rahmat Allah, dan akhir waktu adalah kemaafan Allah. Jadi bila sembahyang di awal waktu itu dapat ridhaanya Allah. Ridha ini lebih tinggi daripada rahmat. Nah, bila kita sembahyang di pertengahan waktu itu mendapatkan rahmat. Antara ridha dengan rahmat ini lebih tinggi ridha daripada rahmat. Ridha itu pokoknya senang, sudah, pokoknya kada ada istilah benci setelahnya itu kada ada tuh ridha adanya.
Tapi kalau dengaran sayang rahmat ini, wah hari ini sayang, esok bisa aja sangit. Kayak kuitan tuh misalnya, jakuitan aku nak sayang lawan nikah. Di saat itu sayang, cuman bisa aja esok timbul sangit lawan kita. Tapi bila sudah kuitan aku nak ridha lawan nikah. Nah ridha ini lebih tinggi daripada rahmat. Apalagi ridha Allah ya kah? Ridha Allah ini lebih tinggi daripada rahmat Allah. Nah kalau rahmat itu kita perlukan adalah di saat kita tuh ingin masuk ke dalam surga, perlu rahmat Tuhan. Ujar Nabi dalam hadis itu kan, sesungguhnya kalian itu jar Nabi dimasukkan ke dalam surga bukan sebab amal kalian. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pian pun gitu juga lah wahai Rasulullah, bukan amal pian lah yang memasukkan ke surga. Ujar Nabi, aku pun demikian, bukan amalku yang memasukkan ke surga, kecuali jar Nabi aku diliputi Allah dengan rahmat. Nah jadi rahmat ini sesuatu yang menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga, dapat rahmat Tuhan. Nah, tapi rahmat Allah Ta'ala itu kita dapatkan apabila kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya walaupun bukan amal kita yang memasukkan ke surga, tapi amal itu adalah menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, bila hendak masuk ke surga, sebabnya dapat rahmat Allah dulu. Nah, bila hendak mendapat rahmat Allah, mesti harus beribadah lawan Tuhan. Nah, adapun ridha ini karena nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh orang-orang di surga itu adalah ridha. Bahkan mengalahkan daripada segala kenikmatan yang lain di surga. Itu dikatakan ketika orang-orang penghuni surga itu sudah berataan masuk ke dalam surga, merasakan sudah kenikmatan surga yang luar biasa. Allah ketika itu berfirman kepada orang-orang penghuni surga, ujar Allah, wahai penghuni surga, apa yang kalian rasakan sekarang ini di surga? Ujar orang di surga, begitu nikmat pian wahai Tuhan, nikmat yang belum pernah dahulunya kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah terlintas dalam hati kami. Hari ini kami dapatkan wahai Allah. Nah, lalu ujar Allah, hendakkah kalian kuberikan hari ini nikmat yang lebih besar dari semua itu? Ujar orang di surga, apa? Adakah wahai Tuhan nikmat yang nyaman pada lagi? Ujar Allah, nikmat yang terbesar daripada segala nikmat surga. Ujar Allah, aku ridha kepada kalian. Nah, jadi ridha ini nikmat yang paling besar karena di surga itu adalah ridhanya Allah. Nah, jadi artinya yang paling tinggi antara rahmat lawan ridha itu adalah ridha. Artinya bila orang sudah dapat ridha Allah Ta'ala ini sudah jelas sudah dapat surga karena. Nah kemudian sembahyang di akhir waktu, ujar Rasulullah, mendapatkan kemaafan, mendapatkan maaf daripada Allah. Tapi setiap sesuatu yang dimaafkan ini kan berarti ada salah. Ya, kada mungkin kita dimaafkan namun kada ada salah. Berarti sembahyang di akhir waktu ini ada kesalahan kita. Kenapa mau ulur-ulur daripada waktunya? Ya tetap walaupun dimaafkan Tuhan juga, cuman setiap sesuatu yang dimaafkan itu berarti ada kesalahan. Makanya di antara doa Rasulullah itu kan apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ridha dan surga. Jadi Nabi yang dipinta Nabi lebih dahulu itu adalah ridha. Meminta ridha dan surga ujar Nabi. Itu menunjukkan bahwasanya ridha ini lebih besar nikmatnya daripada surga. Dan dari Imam Ali bin Abi Thalib, ridha Allah Ta'ala itu bisa didapatkan dalam semua amalan. Tiga perkara, ujar Ali bin Abi Thalib, Allah menyimpan tiga perkara ini di dalam tiga perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala itu menyimpan wali-walinya Jasidin ada di semua makhluk. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala itu ada di antara semua makhluk itu nang wali-walinya Allah. Ada nang masyhur, ada nang kada masyhur. Nah kalau masyhur kita nyaman aja peminan duit. Wali si fulan, wali si anu terkenal di mana-mana, nyamannya kita peminan duit kayak guru sakompol kan, termasuk wali nang masyhur. Nah nang alih ini kita kadang-kadang wali ini ada wali itu kan di tengah-tengah kita tuh nang wali mastur. Arti wali mastur tuh wali nang tersembunyi.
Nang lebih tersembunyi lagi, nang ampun diri kada tahu wali, orang lain pun kada tahu diri sidin wali. Nah ini yang paling master sudah. Kalau ada lagi nang kedua itu tingkatannya orang kada tahu sidin wali, diri sidin nang ampun diri tahu wali. Ini master juga, cuman nang ampun diri tahu aja jadi wali. Nah yang paling alih tadi kita menjaga apa, kita nih kada tahu orang itu wali, nang ampun diri pun kada tahu wali. Nah ini kebanyakannya orang katulahan lawan wali adalah kadang-kadang tersambati, kadang-kadang menyambat macam-macam, kelakuannya pina aneh, potongan pina kada mengaruan, disambati kita menyambat macam-macam, sekalinya itu wali Tuhan sekalinya. Ya nang katulahan akhirnya tadi banyak orang nang katulahan lawan wali itu banyak. Jago rusak kumpul bahari orang katulahan wali itu tanda-tandanya amalnya setiap hari itu semakin berkurang. Yang dahulunya rajin beribadah, wah ini berkuler. Kemudian pulang usahanya, rezekinya dahulunya lancar, usaha rezeki lancar, wah ini pindah beuyuh usaha. Itu diantara ciri-ciri orang itu katulahan lawan wali. Nah makanya kita bila ketemu lawan orang itu siapapun, potongan kayak apapun, kita baik sangka aja orang ini orang baik ya sudah, orang baik. Kalau benar kita kan kita sambati di hadapan kita tuh wali orangnya. Nah, makanya Nabi kan di hadis itu setiap terkumpul umatku 40 ujar Rasulullah, di situ ada satu orang yang dipandang Tuhan. Arti dipandang situ artinya orang itu dikasihi Tuhan di situ. Di antara 40 orang ada satu orang di situ yang dipandang Tuhan. Namun guru sekumpul bahari maksud dipandang Tuhan itu guru sekumpul walinya. Bila tak kumpul 40 saya kong wali Allah Ta'ala di situ. 2 kali 40 berdua walinya. Nah, kita nih hari ini berapa tak kumpul misalnya orang 80 misalnya. Nah berarti berdua dalam masjid nih walinya. Nah, saja angkat tangan aja aku aja walinya. Nah mengangkat tangan itu lahir itu berarti sudah. Ya, wali itu kata bobo nang ngaku-ngaku itu. Ajin aku wali aja ajin, seorang aja kada yakin apalagi orang ya kalau ajin ini nang di mana ajin apa nih wali ya, wali anak itu pasti bang sudah ya kalau wali anak. Nah yang kedua ujar Ali bin Abi Thalib, Allah menyembunyikan keridhaannya terletak pada amalan yang wajib, amalan yang sunnah. Maka karena itu ujar Ali bin Abi Thalib, kita jangan meremehkan sekecil apapun amalan. Hatta kita doa-doa handap-handap pun jangan kita remehkan. Rabbana atina Rabbana atina itu kan termasuk doa yang luar biasa. Kadang-kadang kita meremehkan yang Rabbana atina aja terus doanya, jangan pada semua ganti-ganti misalnya. Rabbana atina itu minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, selamat daripada neraka. Itu yang luar biasa sempurna sudah. Bahkan lu jago syukri bahari situ bila kita tuh kada apa doa arwah, bacakan doa selamatnya jadi aja sudah. Ya kan doa selamatan sudah kan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Orang pulang hendak minta bacakan doa arwah. Doa arwah nih kita kada apa doa arwah, bacakan Rabbana atina jadi aja sudah. Kenapa? Karena doa arwah itu kan minta kebaikan, dikirimkan pahala gasan si mayit. Nah kita minta di doa-doa Rabbana atina itu minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Nah termasuk sampainya pahala yang kita tahlilkan tadi sampai kepada mayit itu kan kebaikan akhirat tuh. Nah, jadi bila kada haba doa arwah baca Rabbana atina aja sudah, lakas makanannya kalau lah. Orang minta doa haul kada hafal bacakan Rabbana atina. Orang minta doa tasmiyah kada hafal Rabbana atina aja bacakan, itu sudah lengkap. Ya berataan sudah. Ujar istilah di Martabura itu akan pondokan itu doa sapu jagat ya lah. Rabbana atina tuh. Jadi semua amalan itu yang paling halus sekalipun kita kada tahu situkah letak keridhaan Tuhan. Maka jangan kita meremehkan sekecil apapun doa. Nah ketiga pulang jar Ali bin Abi Thalib, Allah itu meletakkan kemurkaan sidin dalam setiap keburukan, dalam setiap maksiat. Maksiat nang haramkah bentuknya, nang makruhkah, atau nang syubhat misalnya, sekecil apapun maksiat walaupun dianggap itu dosa halus saja, walaupun hukumnya makruh aja, nah jangan kita meremehkan maksiat. Barangkali di sesuatu nang makruh nang dianggap dosa halus itu di situ letak kemurkaan Tuhan. Nah, bila sudah mendapatkan kemurkaan Tuhan ini apa? Ada artinya kita hidup di dunia yang kita harapkan itu dapat ridhonya Allah. Nah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Taala tadi apa?
di antara amalannya sembahyang di awal waktu. Nah, bila sudah sampai adzan asar sampai adzan maghrib langsung sembahyang. Bila ada uzur ya kan langsung dimulai sembahyang. Nah, adapun waktu-waktu sembahyang fardu yang 5 tersebut adalah yang pertama waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat. Dan waktunya zuhur itu keluar apabila bayangan sesuatu benda sama dengan panjangnya benda. Nah, jadi ini awal waktu zuhur ini bilanya sudah matahari itu bergeser turun ke arah barat, walaupun sedikit bergesernya daripada titik tengah nih, daripada titik istiwa namanya. Nah, turun sedikit ke arah barat, nah maka disitulah mulainya waktu zuhur. Nah, kalau masih matahari itu tepat di tengah-tengah di waktu istiwa, itu sembahyang kada boleh, masih sembahyang mutlak, sunat mutlak kada boleh. Kecuali sembahyang yang ada sebab lah. Ya, kalau waktu istiwa itu karena bilanya kita mengandak tongkat atau kita tajak di tanah nang rata nih, itu kan ada bayangannya sama sekali, itu berarti itu waktu itu matahari tepat di atas istiwa ngarannya. Nah, tapi bila sudah matahari itu turun sedikit ke arah barat, otomatis bayangan benda itu karena kebalikan daripada barat, kenapa timur, ada timbul bayangannya ke arah timur sedikit, ya timbul bayangannya. Nah, itu berarti sudah masuk waktu zuhur, ada matahari sudah turun ke arah barat. Dan habisnya waktu zuhur itu adalah apabila bayangan benda itu sama dengan panjang benda. Nah, bendanya yang kita tajak itu di tanah itu 1 meter panjangnya. Nah, bila bayangannya itu kena sama 1 meter juga, nah itu berarti habis sudah waktu zuhur, masuk waktu asar. Adapun waktu asar ialah masuknya waktu asar apabila bayangan sesuatu benda sama dengan panjang benda lebih sedikit. Nah, kalau nyapas dengan panjang benda tadi 1 meter, bayangannya 1 meter, ini berarti habis waktu zuhur. Nah, bila lebih sedikit daripada 1 meter, walaupun 10 cm kah, berapa cm kah, nah berarti itu masuk waktu asar, karena awal waktu asar. Ini kalau kita misalnya kada ada jam kada bisi jam kah, orang adzan kada terdengar kah di mana-mana ya kah. Nah, bisa aja kita mengetahui waktunya kita melihat matahari. Kita tajak kena tongkat di tanah nang rata, nah patokannya tanah ini harus rata, kada boleh nang bergelombangnya kena mempengaruhi lawan bayangannya. Ditajak di tanah nang rata. Nah, kita lihati bayangan ini bilanya sudah sama lawan panjang benda, berarti habis waktu zuhur. Nah, itu memulai waktu asar. Dan adapun habisnya waktu asar ini adalah ketika tenggelam matahari. Jadi bila sudah tenggelam bujur matahari, nah itu berarti habis waktu asar. Nah, cuma karena kalau di kitab lain itu waktu asar ini ada waktu awal, ada waktu pertengahan, ada waktu akhir. Nah, kalau bila sudah matahari itu panjang benda itu 2 kali sama dengan panjang bendanya 1 meter, bayangannya 2 meter. Nah, ini berarti sudah masuk waktu yang akhir asar. Nah, tapi kan yang paling habis sama sekali waktu asar itu bila matahari tenggelam sama sekali hilang, itu habis waktu asar. Karena kelihatan bujur nih matahari bila pian terus ke pantai, di pantai itu nah waktu maghrib itu matahari itu kan modelnya kayak tenggelam ke dalam banyu. Nah, bilanya masih ada lingkaran habang-habang matahari itu berarti belum habis asar. Tapi bila sudah bujur-bujur tenggelam kayak tenggelam ke dalam banyu matahari tadi, nah itu habis waktu asar. Nah, adapun waktu maghrib, maka masuknya waktu maghrib itu adalah dengan tenggelamnya bulatan matahari, dan habisnya waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya cahaya merah. Nah, kalau sudah tenggelam matahari tadi kan habis waktu asar disambung dengan awal masuknya waktu maghrib. Nah, habisnya waktu maghrib ini bila cahaya merah itu hilang. Ya, cahaya matahari itu bilanya pas tenggelam itu masih ada cahaya tuh nang kehabang-habangan, kekuning-kuningan tuh masih ada. Tapi bila sudah cahaya kekuning-kuningan tadi hilang sama sekali,
ganti dengan gelap aja lagi, nah itu habis waktu maghrib. Jadi waktu maghrib ini waktu yang paling singkat lah, yang paling singkat waktu itu adalah waktu maghrib. Nah, bahkan karena Imam kita Syafi'i itu kan beliau ada dua kaul lah, ada dua pendapat, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Nah kalau kaul qadim Imam Syafi'i waktu beliau masih berada di mana di Mesir, nah itu waktu itu Imam Syafi'i ini beliau berpendapat bahwasanya waktu maghrib itu hanya sekedar kita bersuci, kemudian menutup aurat, nah, kemudian sembahyang fardu. Nah dengan sembahyang sunat maghrib habis sudah waktu maghrib. Nah adapun pendapat yang tadi masuknya tenggelamnya matahari tadi sampai hilangnya cahaya merah, itu pendapat Imam Syafi'i nah hanyar ini masih telawas sedikit waktunya. Kita menghilangkan cahaya kekuning-kuningan itu kurang lebih sejam hanya hilang bujur. Kalau kita tadi pinggir pantai jangan tadi melihat cahaya kuning-kuning masih ada tuh belum habis lagi waktu maghrib. Tapi bila sudah hilang sama sekali, nah itu berarti habis waktu apa? Waktu maghrib. Itu kurang lebih sejam lah, sama kayak kita di jam jam digital atau jam di HP itu kan ada situ waktu apa habis waktu maghrib ya masuk waktu isya. Nah kalau pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu satu mat benar beliau berpendapat maghrib itu hanya sekedar kita bersuci. Bersuci itu kayak kita misalnya bakamih kan dahulu kan sebelum sembahyang nih wudu ya kan. Nah kalau bakamih lawan wudu tuh kira kurang lebih 5 menit lah, misalnya kita ambil 5 menit. Kemudian pulang ditambah menutup aurat, menyiapkan mukana, menyiapkan tapih, baju segala macam. Anggaplah 5 menit juga 10 menit sudah. Ditambah sembahyang maghribnya pulang, sembahyang maghrib ini kita lawasakan 10 menit, 20 menit sudah. Ya kan 20 menit. Nah ditambah pulang sembahyang sunat 2 rakaat, sunat maghrib 2 rakaat. Anggaplah 5 menit juga lah ya kurang lebih berapa? 25 menit atau kita letakkan setengah jam sudah. Nah setengah jam tuh habis sudah waktu maghrib. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu. Nah jadi mungkin kita hendak mengompati pendapat yang terdahulu ini, kita bila sudah lalu setengah jam waktu maghrib, nah sudah langsung berisya sahaja sudah karena termasuk pendapat Imam Syafi'i juga. Nah, tapi bila kita hendak mengompati pendapat beliau nah hanyar tadi, nah ya kurang lebih jam setengah tujuhan kalau ini insya Allah. Nah, setengah tujuh ya. Jam setengah berapa? Setengah 8 kah? Nah, setengah 8 ya kan habis waktu maghrib masuk waktu isya. Ya, pernah bari kejadian kami di Martapura itu, ulun waktu di Martapura itu rancak mengiringi guru menawar itu bari sembahyang undangan sembahyang hajat sidin macam tah. Nah waktu mengiringi guru menawar sembahyang hajat di rumah orang. Nah waktu itu sembahyang tuntung sembahyang maghrib, kemudian sembahyang sembahyang ba'diyah maghrib, sembahyang hajat. Imbah sembahyang hajat itu membaca salawat kamilah 11 kali. Berdoa doa hajat lawan doa salawat kamilah tadi. Nah sekalinya si nang di rumah nih jamaah nang di rumah nih ada langsung azan itu ngaran sudah azan kan sembahyang isya. Untung sembahyang isya, salam sembahyang isya sekalinya hanya orang ngangaukan di masjid azan sekalinya. Hanya isya aja orang di masjid. Imbai berataan, nah berarti waktu sembahyang isya tadi beluman lagi di masjid waktu apa? Waktu isya. Jadi jangan empat rumah nah kayak apa nih guru isya tadi berarti kita beluman lagi masuk waktu isya. Karena orang hanyar aja nih bang di mana-mana. Ya guru menawar sah aja sudah di sini. Kenapa? Karena kita mengompati pendapat Imam Syafi'i, kaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang terdahulu pendapat sidin ya kurang lebih setengah jam lebih sedikit masuk sudah waktu isya. Nah, jadi akhirnya imbah itu pada diulang lagi sembahyangnya tadi, pada diulang karena mengompati pendapat yang terdahulu Imam Syafi'i tadi. Jadi mohon mata pina mengantuk benar sudah malam nih ya cepat aja sembahyang isya ya kalau lah. Timbang taguring gitu timbul kada isya lagi. Pina awak pina uyuh siang begawe deh mata mengantuk sudah. Namun sudah lewat setengah jam daripada maghrib, ayo ya bismillah akan mulainya sudah sembahyang isya. Tapi mungkin kada yakin ayo mengompati nang di masjid ya kalau lah bila orang azan di masjid aku aja rasa kada yakin sembahyang nang ini aja punya dahulu pada orang. Itu termasuk pendapat Imam Syafi'i juga, imam kita mazhab Syafi'i juga.
Nah, kemudian adapun masuknya waktu Isya adalah dengan tenggelamnya cahaya merah, dan adapun habisnya waktu Isya itu dengan terbitnya fajar shadiq, bukan terbitnya fajar kadzib. Nah, jadi bila sudah hilang cahaya kemerah-merahan, kekuning-kuningan tadi, habisnya waktu maghrib, dimulailah waktu Isya. Nah, waktu Isya ini panjang waktunya, panjang waktu Isya ini sampai akhirnya cahaya nang matahari nang tenggelam tadi, tenggelam di sebelah barat, berputar pulangnya, berputar mengelilingi bumi ini, timbul pulang ke sebelah timur. Nah, sebelum timbul matahari itu kan timbul, kalau kekuning-kuningan pulang nih, kuning-kuning itu cahaya nang hendak timbul matahari, sebagaimana tenggelam tadi masih ada cahaya kuning-kuning. Nah, ketika timbul cahaya kuning itu namanya fajar shadiq ngarannya, cahaya kekuning-kuningan nang hendak timbulnya matahari. Nah, bila sudah timbul cahaya kuning-kuning itu fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Nah, masuknya waktu subuh. Dan habisnya waktu subuh itu bila sudah matahari mencongol keluar. Nah, mencongol matahari keluar adalah, nah itu berarti habis waktu waktu subuh. Timbulnya matahari. Dan kemudian waktu subuh masuk dengan terbitnya fajar shadiq, dan keluarnya adalah dengan terbitnya matahari. Cuman karena bagi anak sembahyang sembahyang isyraq lah, itu timbulakan matahari itu sampai kurang lebih kira-kira setombak tingginya nih matahari timbul tadi. Nah, kalau setombak itu kalau di fikih itu kurang lebih 15 menitan lah setelah timbulnya itu kan. Tuluk itu timbul matahari inilah benaik matahari kurang lebih setombak tingginya, ya kurang lebih 15 menitan setelah timbul tadi. Nah, baru kita sembahyang isyraq. Biasanya ada jadi jam-jam digital kan waktu isyraq, ya tiba waktu isyraq, berarti waktu timbul matahari. Nah, itu kan bagus, pahalanya gana-gana tuh bagi anak sembahyang isyraq. Cuman nang isyraq bagaimana? Kita jangan balik dulu dari tempat sembahyang. Bila kita sembahyang di sembahyang subuh nih baca wiritan, ya kan. Nah, sampai timbul matahari kira-kira setombak tadi, kurang lebih jam 6 berapa wahid isyraq lah. Jam 6 10 menitan atau jam 6 5 menit lah lebihnya. Itu kan sudah masuk waktu isyraq. Nah, silakan sembahyang isyraq. Maka pahalanya ujar Rasulullah seperti orang yang pahala haji dan berumrah nang sempurna. Nah, Nabi mengatakan sampai 3 kali menyebutkan tuh sempurna. Kemudian apa-apa yang berhubungan dengan salat. Salat itu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunat-sunat abaat, dan sunat-sunat hayat, dan yang membatalkan akan sembahyang. Itu yang berkaitan dengan sembahyang, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunat-sunat abaatnya, ada sunat-sunat hayatnya, dan ada yang membatalkan akan salat. Nah, syarat ini artinya sesuatu yang wajib kita kerjakan sebelum kita memulai sembahyang, syarat karena kayak menutup aurat, ya kah, suci daripada hadas, suci daripada najis, menutup aurat, ya kah, menghadap kiblat. Ini sesuatu yang wajib ada sebelum kita memulai sembahyang. Nah, adapun rukun ini sesuatu yang wajib kita laksanakan dan termasuk bagian daripada sembahyang. Berniat, ya kah, berdiri bagi yang mampu, ya. Kemudian apalagi membaca Fatihah, itu termasuk rukun. Yang 13 macam tuh rukun, termasuk bagian dalam sembahyang. Nah, ulama mengumpamakan ngaran syarat rukun ini sesuatu yang paling berharga dalam tubuh kita. Bila seandainya kadada sesuatu itu, maka kita mati. Jadi sesuatu yang paling vital, sesuatu yang paling bermanfaat lawan tubuh kita. Nah, kayak jantung misalnya kan, paru-paru, hati, apalagi misalnya nih ginjal, ya kan, sesuatu yang paling bermanfaat. Bilanya kadada itu maka mati kita. Nah, demikian pula sembahyang kita bilanya kadada syaratnya, kadada rukunnya terpenuhi,
maka sembahyang itu mati atau kada sah. Nah kalau sunat abaat ini kena sunat nang bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Nah kayak doa kunut ya kan, atau lagi tahiyat awal. Nah, itu termasuk kena sunat abaat bilanya kada ingat menggawi kena kita diganti dengan sujud sahwi. Nah sunat abaat ini kalau perumpamaan di awak kita tuh bagian tubuh kita nang bermanfaat, cuman bilanya kadadana itu masih bisa hidup kita, kayak tangan, batis. Bila orang kada batangan masih bisa hidup aja, bilanya kada bebatis masih hidup aja, cuman kada sempurna. Nah kalau sunat hayat itu kira sunat nang bilanya ketinggalan itu kada perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, kayak tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud, bacaan sami Allahu liman hamidah, atau takbir perpindahan rukun yang lain itu semuanya sunat hayat. Nah itu perumpamaan di awak kita tuh nang kayak bagian tubuh nang menjadi penyempurna aja, nang kayak gigi, nang kayak rambut, kuku segala macam. Kan orang bilanya kada berambut kan masih bisa hidup aja, dan rambut itu ya bermanfaat dia sebagai keindahan, cuman kada ada seperti bermanfaat sebagaimana tangan, batisnya. Makanya ujar Rasulullah, bila orang itu sembahyang kada sempurna itu seperti orang yang menghadiahkan seorang jariyah, seorang budak nang mati kepada raja. Artinya bila sembahyang kita kada sempurna syarat rukunnya, itu kayak kita menjulung seorang jariyah, seorang budak kepada raja nang mati. Dan tidak harus ditunaikanlah sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dan seyogianya memelihara akan segala sunat abaat, sunat hayat, dan serta wajib meninggalkan yang membatalkan akan sembahyang. Dan apabila seorang perempuan yang salat meninggalkan salah satu syarat daripada syarat sembahyang atau meninggalkan salah satu rukun daripada rukun sembahyang, maka jadi salatnya itu menjadi batal atau kada sahnya kita. Dan jika dia meninggalkan akan salah satu sunat abaat, maka salatnya itu sah dan disunatkan baginya sujud sahwi. Dan dia melaksanakan sesuatu dari yang membatalkan salat, maka salatnya menjadi batal. Dan jika ia meninggalkan salah satu daripada sunat-sunat hayat, maka sembahyangnya tetap sah dan tidak dituntut untuk sujud sahwi. Nah ini adalah yang berkaitan lawan sembahyang, berkaitan dengan sembahyang. Nah adapun termasuk daripada syarat sembahyang yang pertama adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah ini yang pertama, suci daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas kecil itu kayak bakami, ya kah, bahera, bakantut, tagatok kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram, kemudian taguring ulang nang kada tetap kedudukan, atau hilang akal, mabuk misalnya, pingsan, itu kan membatalkan wudhu, termasuk hadas kecil. Dan termasuk hadas besar itu seperti junub. Junub ini ada kalanya berhubungan badan ataupun keluar air mani ataupun haid, nifas, wiladah, kan hadas besar. Nah, jadi seorang perempuan itu atau laki-laki wajib suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Jika seorang perempuan berhadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan akan berwudu, ataupun berhadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan akan mandi, maka salatnya tidak sah hingga dia bersuci daripada keduanya. Jadi kalau hadas kecil itu kaitannya kena dengan masalah berwudu lah. Kalau hadas besar ini kaitannya lawan mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah suci daripada najis, baik najis itu di pakaian ataupun pada badan ataupun pada tempat. Nah, yang termasuk daripada suci tempat ini karena tempat yang kita langsung sentuh di saat sembahyang, bukan tempat yang mengelilingi sajadah. Berarti kada kita di sembahyang bersajadah adalah, nah lalu di sajadah kita tuh di ujung sajadah tuh di rumbainya itu misalnya ada najis,
sembahyang kita sah aja karena kita kada langsung bersentuhan lawan najisnya. Jadi nang wajib suci tempat itu tempat nang langsung bersentuhan lawan badan kita. Kita sembahyang di sajadah, di ujung sajadah ada najis kada bapak, atau di bawah sajadah ada najis asalkan jangan tembus ke atas saja kada bapak. Ataupun sembahyang kita rahatan sujud itu pas di bawah parut kita nih ada najis misalnya di bawah parut kita nih, cuman kada tagatok di lawan kita kada bapak sah aja. Asalkan jangan tagatok langsung aja. Nang tagatok waktu sujud itu kan dahi ya kan, tangan, lentuhut, telapak batis. Nah bila berduduk ulang napa bagian kita berduduk nih burit kita ya kan. Nah itu nang langsung bersentuhan dengan tempat napa? Tempat sembahyang. Nah itu nang wajib bersih daripada najis. Nah termasuk kena di antara cara kita melipat sajadah itu kan guru bahari melajari kita nih bila kita untuk sembahyang itu melipat sajadah itu jangan melipat tuh jangan kayak lipat dua kayak itu tapi memanjang. Nah, ini ulun ajarin lah. Nah jadi kayak ini caranya nih misalkan sajadah. Nah, tempat kita sujud itu kan di sini nih. Nah itu melipatnya kayak ini caranya melipatnya. Nah kayak itu melipatnya jangan dilipat kayak ini. Kenapa? Karena di sini kan tempat kita berjejak batis ya. Batis. Nah di sini tempat kita sujud. Nah bila kita melipat kayak itu kena yang bagian batis ini takamuha jadinya. Kalau kita batis kita benar ya nang kada bersih kan kena otomatis takana muha pulang. Jadi ligat jadinya. Nah jadi melipat sajadah itu kayak ini caranya melipat memanjang ini melipatnya, memanjang ini. Jadi jangan dilipat kayak ini jangan. Nah ini salah cara melipatnya. Jadi harus melipat panjangnya ini. Nah, ini. Nah, bila sudah kayak ini pun ada apa lagi yang penting bagian batis karena batis dua lipatannya ya kan bagian muha di bagian muha juga. Jadi jangan berlipat itu apalagi begulun mau digulun nih kena yang di bawah sajadah ini nata takana sini beradaan kena bila digulun nang begulung lain nah banyaklah begulung lain lah. Nah, itu nang di bawah sajadah ini kena takana bagian atas beradaan. Nah, jadi melipatnya tadi memanjang kayak itu bagian muha mengenai di muhanya juga, bagian batis di batis juga. Dan jangan digulung tadi yang di bawah sajadah itu tak ke atas kita jadinya anehnya. Atik macam-macamnya kalau ada tahi cacak segala macam. Nah, jadi masalah kita melipat sajadah pun diperhatikan lah kalau ada najis. Nah, kemudian juga suci pakaian. Nah, pakaian yang kita bawa sembahyang nih harus bersih. Nah, diperhatikan dalam kantong-kantong baju atau kalau pina ada bangkai samut kah, bangkai cacak kah misalnya atau bangkai bangkai lalat kah misalnya. Ya binatang nang dianggap pada najis ketika jatuh di banyu itu kan adalah binatang yang kada mengalir di tubuhnya darah. Itu banyu kita tuh masih boleh aja diminum kayak nyamuk misalnya ataupun lalat atau samut mati di minuman kita minum kada apa-apa karena dimaafkan aja darah awaknya kada mengalir di tubuhnya darah. Tapi bilanya binatang yang kada mengalir di tubuhnya darah tadi masuk dalam kantong baju kita mati inya nelah untuk tabawa itu hukumnya kada sah sembahyang kita karena tabawa bangkai. Nah, makanya perhatikan kayak di kantong baju nih kalau kita bawa bangkai samut kah, bangkai lalat kah, atau bawa tahi cacak begini ya, tahi cacak itu kan jelas aja sudah. Jadi pakaian perlu wajib bersih. Kemudian badan pulang, nah perlu juga bersih badan kita nih. Baik itu najis nang ringan-ringan saja ya kah, najis mukhaffafah atau najis nang pertengahan atau apalagi najis nang berat. Kemudian yang ketiga adalah syarat sembahyang menutup aurat. Adapun aurat perempuan yang merdeka di dalam sembahyang adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajah yang boleh dibuka dalam sembahyang lawan dua telapak tangan. Nah, telapak tangan ini zahir dan batin boleh dibuka. Jadi yang wajib menutup tuh sampai pergelangan aja karena wajib menutup sampai pergelangan.
Nah, cuman bagus juga kita bila bebinian tuh pakai mukana atau nang batali ya kah, nang batali ka nih jari tengah nih supaya jangan terulur, jangan tertarik karena bila kita tarik ke bawah nah itu kena kelihatan nang di sini terbuka aurat karena. Namun bila misalnya pas sampai sini juga, nah itu cari nang bujur-bujur karetnya tuh bujur-bujur kuat supaya jangan tertarik tah. Jadi cari mukana atau nang menutup ya kah. Tapi boleh dibuka tadi telapak tangan boleh dibuka, zahir luar dan dalamnya boleh dibuka. Adapun perempuan budak perempuan dalam sembahyang itu auratnya adalah antara pusat dan lutut. Nah ini karena dia ini seorang budak lah, bukan orang merdeka. Walaupun dia seorang perempuan, tapi boleh kena dibuka bagian di atas pusat ya kan, ataupun ke bawah pada lutut. Jadi sama kayak aurat laki-laki dalam sembahyang nih, budak perempuan. Dan jika seorang perempuan salat dengan terbuka aurat ataupun auratnya terbuka ketika sembahyang ditiup oleh angin dan tidak ditutupnya dengan segera, maka batallah sembahyangnya. Nah, jadi kalau sembahyang umpama ditiup angin nih terbuka, nah bila langsung kita tutup langsung bersegera kata Bapak sah aja. Tapi bila kita diam makan terbuka, nah itu batal sembahyangnya. Dan penutup aurat itu kena wajib sesuatu yang menutup akan warna kulit. Jadi cari sejadah mukana atau nang bujur-bujur nang tabal lah, jangan nang menerawang. Namun menerawang itu misalnya kelihatan warna kulit kena seperti orang yang kada menutup aurat. Nah baik kalau dalamnya berpakaian juga, ada berpakaian dalamnya kelihatan warna kulit, nah itu kada sah sembahyang walaupun dianggap menutup seluruhan awak. Tapi bila mukananya menerawang tipis kelihatan warna kulit, nah itu kada sah. Dan terbuka aurat itu dianggap terbuka atau bilanya kelihatan daripada samping ataupun kelihatan dari atas. Nah kayak lelakian nih banyak contohnya nang dianggap batal sembayangnya. Kalau dia sembayang tuh misalnya kada pakai ada pakai salawar handap. Lalu waktu sujud itu kan apa ngarannya ditilik mulai bawah mulai samping nih, nah kelihatan lintuhut sini. Nah bila kelihatan lintuhut nih kada sah sembahyangnya. Karena tuh dianggap terbuka aurat bilanya kelihatan dari samping waktu sujud kelihatan lintuhut karenanya kada bersalawar handap. Ada bersalawar yang lewat pada lintuhut nih. Nah tuh sembahyangnya kada sah kena. Tapi mun lihat mulai bawah aja kada Bapak, walaupun kada pada sing salawaran misalnya kelihatan mulai bawah kada Bapak. Kayak contoh orang sembahyang di atas rangkap misalnya nih ada yang menilik mulai bawah kelihatan separanakan misalnya lah, itu kada Bapak, itu sah aja sembahyangnya. Karena kelihatannya mulai bawah aja, tapi bila kelihatan mulai samping, kelihatan lintuhut sini ada yang menilik, nah itu kada sah. Atau yang dianggap terbuka aurat itu bilang bila kelihatan mulai atas, meniliknya mulai atas, bisian baju nih gober benar nih, longgar benar. Lalu kada sing baju kada sing basalawaran dalamnya, ada yang kelihatan mulai atas nih sampai ke bawah tuh kelihatan karena bajunya longgar. Nah, itu batal aja sembahyangnya adalah. Nah, itu mungkin diperhatikan masalah mukana tadi lah. Itu cari mukana tuh jangan yang terlalu tipis menerawang benar. Kalau misalnya tipis juga pakaian di dalam tuh harus ada supaya jangan kelihatan warna kulit. Nah, kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat, yaitu menghadapnya dengan dada. Nah, menghadap kiblat ini bila orang sembahyang di lingkungan Masjidil Haram, itu wajib kedanya sebukuan awak tak buat dalam bangunan Ka'bah, jangan tak keluar. Amunnya sebelah bahu ya tak keluar daripada bangunan Ka'bah itu kada sah sembahyangnya bilanya langsung berhadapan lawan Ka'bah. Nah, tapi bila kita sembahyang di luar Masjidil Haram, jauh daripada Masjidil Haram, jauh daripada Ka'bah, itu yang penting arahnya bujur ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Nah, sekalipun ditarik lurus mulai sini, nah misalkan ditarik lurus sampai ke Ka'bah sana, awak kita ini sebelah tak keluar daripada Ka'bah kata Bapak, yang penting arahnya pas. Tapi bila sembahyang di Masjidil Haram itu kan mengelilingi Ka'bah tuh, jangan sampai awak kita ini sebelah badan pun keluar kada sah sembahyang. Nah, kemudian yang kelima, itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya.
Mudah Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم استر عيوبنا وتذهب بركته وعلومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillah.